جس طرح سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے ایک نیا سیاسی نقشہ جو نمایاں کیا ہے جس میں کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے. اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں عالمی منظر نامے پر جو بدلتی ہوئی بھی ہمیں نظر آتی ہے, مگر اس عالمی منظر نامے میں اگر صرف پاکستان کو دیکھیں تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان کا کیا کردار ہے اس سے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گی. ایک تو نیا نقشہ کشمیر پاکستان کا حصہ, مگر انٹرنیشنلی اگر دیکھیں چائنا اور ایران کا جو معاملہ, چائنا اور پاکستان کا جو معاملہ, چائنا اور انڈیا کا جو معاملہ ہے, اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کہاں پر آپ کو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی بدل رہی ہے بالکل پہلی دفعہ 72 برس کے بعد پاکستان کی, اور دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ ہونا ہی تھا, مجبوری میں ہوا, یہ نہیں حالات کے مطابق. دیکھیے جب حالات بدلتے ہیں تو ایک آدمی بھی اپنی رائے عمل تبدیل کرتا ہے, قوم بھی اپنی رائے عمل تبدیل. یہ صرف ایک نقشے کا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے. ادھر سعودی عرب کو جو 1 ارب روپے ہم نے واپس کیے, 1 ارب ڈالر واپس کیے ہیں, تو آپ ذرا غور فرمائیے 1000 بلین ڈالر کا اسلحہ خرید رہا ہے سعودی عرب, 1000 بلین ڈالرز, اور 1 ارب ڈالر مسئلہ بن گیا جو چین نے فوراً دے دیا. مطلب دیکھیں نا اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے. 1 بلین ڈالر جیسے بھی حالات ہوں, کچھ پچھلے دنوں حالات ان کے خراب بھی رہے, مگر 1 بلین ڈالر ان کے لیے کوئی معنی نہیں تھا. ابھی آفیشیلی رجسٹرڈ نہیں ہوئی یہ خبر کہیں پہ بھی, ابھی تک صرف یہ بات ہے. ہو گئی, اچھا یہ واقعی کنفرم ہے. دے دیے پیسے جس پہ ہم انٹرسٹ پے کر رہے تھے 3.5% کے حساب سے, یوں ہی نہیں تھا انہوں نے ہمیں دیا ہوا. اب یہ ظاہر ہے امریکیوں نے کہا, عرب ممالک جو ہیں وہ امریکیوں سے مل گئے ہیں, یہ دباؤ کے چھوٹے چھوٹے حربے ہوتے ہیں. پاکستان کی ترجیح اب چین ہے. ٹھیک ٹھیک, یہ نہیں کہ امریکہ سے بگاڑ لیں گے, امریکہ سے بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ انڈیا کا معاملہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. امریکہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تنہا چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لہذا بیساکھی کی ضرورت ہے. اور انڈیا کو بیساکھی بنا رہا ہے. انڈیا تو وہ بڑے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تجویراتی حلیف ہے, ٹھیک ہے نا جی. ابھی معاہدہ ہوا ہے کہ بھارت اپنی یونیورسٹیاں کھول سکتا ہے امریکہ میں, اور امریکہ بھارت میں, جو بہت بڑا واقعہ ہے. روس اور یہ سونا روز آپ دیکھتے ہیں قیمت بڑھ رہی ہے, کیوں بڑھ رہی ہے؟ شدید بڑھ رہی ہے ارون صاحب. ہاں بہت زیادہ. آپ ماں باپ جس کے کسی بچے کی شادی ہونی ہے وہ پریشان ہے, وہ پریشان ہے. چین اور روس سونا خرید رہے ہیں دنیا بھر سے, سونے کے ذخائر جمع کر رہے ہیں. اور الٹیمیٹ ایم جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کرنسی جاری کریں گے. کرنسی جاری کرنے کے لیے زیادہ سونے کے ذخائر چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ مضبوط کرنسی تو تبھی ہوگی نا. انہی کی کرنسی پہ ہوگا جو بھی ہوگا ایکسچینج. نہیں, اگر وہ کر دیتے ہیں نئی کرنسی. یہ دنیا میں تو بڑی تبدیلی. امریکہ کیوں امیر ہے؟ اس لیے کہ ڈالر ہے نا, ساری دنیا میں استعمال. یہاں بھی ڈالر ہے, انڈیا میں بھی ڈالر ہے, چین میں, دنیا میں ہر جگہ ڈالر ہے نا. وہ امریکہ کے تیزی سے زوال کا آغاز اس دن ہوگا جس نئی کرنسی جو ہے وہ اگر آ جاتی ہے اور اسے قبول کر لیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے بڑی تیاری کرنی ہوگی نا. اور یاد رکھیے کہ روسیوں کے دل پر زخم ہے. انہوں نے, امریکہ نے جو روس کے ٹوٹنے میں جو پیسے آ رہے تھے, مرکزی کردار تو کیا ادا کیا پاکستان نے. اگر پاکستان نہ ہوتا, یاسر عرفات نے کہا تھا کہ افغانیوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں پاکستان ہے, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اور طرح کے لوگ ہیں. پاکستان تو بہرحال بدترین حالات میں بھی 124 ملکوں نے حمایت کی تھی پاکستان کے افغانستان کے مسئلے. کہا ہمیشہ یہ جاتا تھا کہ چین اور امریکہ میں سر جنگی ہوگی, جنگ تو نہیں ہو سکتی. چین کہاں واقع ہے, امریکہ کہاں واقع ہے؟ تو آغاز تو ہو گیا کہہ رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے جنوبی سمندروں میں, چین کے جنوبی سمندروں میں. چین دیکھیے ایک جگہ پہ موو نہیں کر رہا, اس نے ایران کو ون اوور کر لیا. ٹھیک ایسا ہی ہے. نیپال نے کالا پانی کو اپنے نقشے میں ظاہر کر دیا. یہ نقشوں کی بھی ایک جنگ ہو رہی ہے, یہ شروع ہو چکی بھی ہے. انڈیا سے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے 4 ماہ سے ٹائم نہیں دیا انڈین سفیر کو. انہوں نے 10
लोको मोटो में इंजन उन्हें तोहफे के तौर पर दिए हैं। इमरान खान से 15 मिनट फोन पे बात कर लिया उन्होंने। बात की फौज जो उन्होंने इनकार कर दिया, इंडिया ने, चीन ने कहा फौज अपनी हटा लो तो फिर बात शुरू करेंगे, वो हटाने से इनकार कर दिया। उसमें सुबकी होती है, सुबकी तो बहुत होगी इंडिया की, तो चीनी फौज भी वहाँ रहेगी और इंडियन आर्मी रहेगी 17,000 फुट की हाइट पे, दोनों जैसे सियाचिन पे आके बैठ गए थे वो। अब ये फंस गया इंडिया इसमें। ठीक, हमारे लिए पहली दफा हालात जो हैं वो ऐसे हो गए हैं जिसमें अगर हम कोशिश करें, हर चीज को कोशिश से, प्लानिंग से, मेहनत और रियाजत से मशरूत है, होशमंदी से। देखिए 3 बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। बादशाह टाइम ML1 वो जो है $7 बिलियन, जी। और ये रावी, इतना मुश्किल नाम रखा है, डेवलपमेंट रावी नगर क्यों नहीं रख लेते? हाँ जी, इतना मुश्किल नाम रखने की क्या जरूरत है? तो मॉडर्न भी होना चाहिए ना। हाँ, मॉडर्न होना चाहिए। हम मॉडर्न बना रहे हैं, माकूल बेशक ना हो, मॉडर्न हो। हाँ जी, मॉडर्न ये नहीं होता। मॉडर्न का हर कौम, जिस कौम की कोई पान न हो उसकी कोई तहजीब नहीं होती, और जिसकी कोई अपनी तहजीब न हो वो कोई कौम होती ही नहीं है। ये हर मामले में अंग्रेजी, हालांकि इमरान खान उन लोगों में से एक है जो उर्दू अच्छी न होने के बावजूद उर्दू रवानी से नहीं पढ़ सकता। मतलब मैंने उसको एक दफ़ा नोट्स लिख के दिए तो उसने कहा तो उर्दू में है। अच्छा, लेकिन वो कोशिश करता है कि अंग्रेजी लफ्ज़ कम इस्तेमाल करे। आपने नोट किया होगा, जी जी, दूसरे लीडरों के बरक्स ज़्यादा कोशिश करते हैं उर्दू के अंदर, और कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गया। बहरहाल पाकिस्तान ये सऊदी अरब से, अरबों से तो पाकिस्तान अब दूर होता जाएगा। मेरा खदशा ये था कि पाकिस्तानी वहाँ लेबर है और बहुत ज़्यादा ज़रा मुबादला वहीं से आता है यहाँ। मैंने एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा वो निकाल नहीं सकता इस तरह, उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी, लेकिन बतदरीज मुमकिन है वो दूसरों को। सब लास्ट टाइम फिर उन्हें एक और ज़रूरत है हमारी। वो किस हवाले से है? वो जो कई $100 बिलियन का असला, उसकी तो सफाई तक नहीं वो कर सकते। हमारा जो जनरल वहाँ गया था उसने कहा जाले लगे हुए थे, हमने उन्हें सिखाया इसकी सफाई कैसे होती है। देखिए माइकल मोलन ने एक दफ़ा जनरल कैनी को पेशकश की कि हम आपकी फ़ौज को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, तो जनरल साहब का जैसे मिजाज है बहस, वो तो वो करते ही नहीं हैं, अवॉइड करते हैं। तो उन्होंने माइकल मोलन को एक दिन साथ लिया और वहाँ ले गए जहाँ ट्रेनिंग हो रही थी। अच्छा, वो तो उसकी तो आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। इतनी सख्त ट्रेनिंग और इतनी मोटिवेशन। तो जनरल ने कहा वी आर एन ओल्ड आर्मी। देखिए ये आर्मी जो है ये 1947 में नहीं बनी है। जो मुसलमान फौजी थे वो कायद आज़म जो थे ना बहुत दूर रस निगाह रखते थे। उन्होंने मुसलमानों का भी डिस्करेज नहीं किया अंग्रेजी आर्मी में जाने से। उन्हें पता था एक दिन आज़ादी मिलेगी तो फौज की ज़रूरत होगी। ठीक ठीक, लेकिन और थ्रेट किससे? हाँ बताइए। लेकिन हारून साहब, कोलालमपुर के हवाले से जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया, तब भी ये खदशा था और कहा जा रहा था, दबे अल्फाज में धमकी दी है कि आपका जितना लेबर सऊदी अरब पे है उसको निकाल दिया जाएगा। अगर बतदरीज अभी ऐसा हो जाता है तो पास तो पहले रोजगार नहीं है, जो आने वाली इतनी बड़ी तादाद होगी उनको कहाँ फैसिलिटेट करेंगे? देखिए जब ये तो बात तय है ना कि सोच समझ के फैसला किया, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। अपोजिशन तनकीद कर रही है वैसे इसके ऊपर? नहीं, अपोजिशन तो तनकीद करेगी। अपोजिशन तो अगर वो कहे कि अल्लाह एक है तो इस पे भी तनकीद करेगी। इसलिए अपोजिशन का काम में ये होता है, ये ना हुकूमतें हमारी ढंग से चलती हैं कि कोई इंसाफ करें, कोई पुलिस को ठीक करें, अदालतों को ठीक करें, FBI को ठीक करें, ना अपोजिशन को कोई सलीका। अपोजिशन की अपनी हालत क्या है? बिलावल 2 दफ़ा लाहौर आया तो 1 दफ़ा सिर्फ उसकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। ग्रुप उसमें नून लीग में बने हुए हैं। और वो इमरान खान गया मुजफ्फराबाद तो वो आज मुजफ्फराबाद गया। लेकिन वो कह रहे खारजा महाज पे तनहा कर दिया इस बयान ने। सऊदीया के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की नहीं तनहा क्या कर दिया। जब वो हमारे वज़ीर आज़म को हुक्म सादर करेंगे तुम कोलालमपुर नहीं जा सकते, तो ये तो आप मतलब ये अमेरिका की भी माने और सऊदी अरब की भी माने तो आप तो दोहरे गुलाम हो गए ना। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन नहीं है ना। फिर लीडरशिप उनके हाथ से अगर निकल गई है तो अपनी कोताहियों की वजह से निकल गई है ना। उन्होंने तो कहीं किसी चीज़ पे स्टैंड नहीं लिया। रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए कौन रोया? कश्मीर के लिए कौन रोया? पाकिस्तान की किसको फिक्र थी? देखें वो तो हर मुल्क की मुसलमान मुल्क जो मुख्तलिफ पता। फिर इसमें और प्लेयर भी हैं, वो कतर है,
ایران ہے مڈل ایسٹ میں، ایران بھی اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے نا، یمن میں، بحرین میں، عراق میں.